اور سیز فائر بڑی کامیابی، بھارت جنگ بندی پر مجبور ہوا، ہم نے دنیا کو دکھا دیا، ہر قسم کا جواب دینا جانتے ہیں۔ بلاول بھٹو کا پاکستان کے عوام، افواج اور ایئر فورس کو خراج تحسین، سما سے گفتگو کرتے ہوئے کہا پاکستان ہمیشہ بات چیت سے مسئلہ حل کرنے کا کہہ رہا ہے۔ پاکستان کی تاریخی فتح، بھارت کو عبرتناک شکست، سیز فائر پر مجبور، طاقت کے نشے میں بدمست دشمن نے گھٹنے ٹیک دیے، پاکستان اور بھارت فوری اور مکمل جنگ بندی پر تیار ہو گئے، پاکستان کی تصدیق، امریکی صدر ٹرمپ کا خیر مقدم، کہا دونوں ملکوں نے دانش مندی سے کام لیا، فیصلے پر مبارکباد کے مستحق ہیں، نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے کہا شام 4:30 بجے سے دونوں ملک جنگ بندی پر متفق ہوئے، پاکستان نے ہمیشہ خطے میں امن اور سلامتی کے لیے کوشش کی، 48 گھنٹے میں حساب برابر کر دیا، ہم نے نہ صرف دفاع کیا، جو رسپانس دینا چاہیے تھا وہ دیا، پاکستان نے خود مختاری اور سالمیت پر کبھی سمجھوتا نہیں کیا، بھارتی حکومت نے بھی سیز فائر کی تصدیق کر دی، دونوں ملکوں کا رابطے پر اتفاق، ڈی جی ایم اوز کے درمیان 12 مئی کو صبح 11:30 بجے بات چیت ہوگی۔ پاکستان نے جنگ بندی کا فیصلہ خطے کے امن و استحکام کے مفاد میں کیا، وزیر اعظم کا کردار ادا کرنے پر صدر ٹرمپ سے اظہار تشکر، کہا امریکی نائب صدر سیکرٹری خارجہ مارکو روبیو کی امن کی کاوشوں کو بھی سراہتے ہیں، شہباز شریف کچھ دیر میں قوم سے خطاب کریں گے۔ پاکستان کے میزائل حملوں کے بعد بھارت پیچھے ہٹنے اور جنگ بندی پر مجبور ہوا، نہ رکنے والے میزائلوں کی بوچھاڑ انڈین آرمی کے ہوش اڑا دیے، امریکی وزیر خارجہ نے سعودی عرب اور ترکی سے رابطہ کیا، سفارتی کوششوں سے بھارت کی جان بخشی ہوئی، امریکی صحافی نک رابرٹسن جنگ بندی کی تفصیلات منظر عام پر لے آئے۔ آپریشن بنیان المرصوص، پاکستان نے بھارت کو دن میں تارے دکھا دیے، فتح 1 میزائل قہر بن کر ٹوٹ پڑے، دشمن کا غرور پاش پاش، پاک فوج نے چھٹی کا دودھ یاد دلا دیا، دفاعی نظام نیست و نابود، خوفناک حملوں میں بھارت کے متعدد ایئر بیسز، ایئر فیلڈ اور اسلحہ ڈپو تباہ کر دیے، JF-17 تھنڈر طیاروں سے ہائپر سونک میزائلوں کی بوچھاڑ، ادھمپور میں $1.5 ارب کا جدید S-400 دفاعی نظام مریم میں، ایئر بیس جل کر راکھ ہو گئی، افراتفری کا عالم، ملٹری سیٹلائٹ سسٹم جام، سپلائی ڈپو اڑی کو بھی اڑا کر رکھ دیا، آدمپور، بھٹنڈا، پٹھان کوٹ، سرسا، ہلواڑہ، برنالہ اور سورت گڑھ کے ایئر فیلڈز میں ہر طرف شعلے ہی شعلے، بیاس میں براہموس میزائل کا ڈپو اور سٹوریج سائٹ کا نام و نشان مٹا دیا گیا، چندی گڑھ میں اسلحہ سینٹر اور اخنور کا ایویشن بیس بھی ذلت کی کہانی بن کر رہ گیا، فتح میزائل کی لانچ پاکستان کے شہید بچوں کے نام۔ پاکستان سے ہندوستان تک فضاؤں میں پاک فضائیہ کا راز، شاہینوں کو قوم کا سلام، بھارت کے خلاف جنگ میں فتح کی مضبوط بنیاد فراہم کر کے انجام تک پہنچایا، پوری دنیا میں پاکستانی پائلٹس کی دھاک، 6 اور 7 مئی کی رات رافیل طیارے گرا کر انڈیا کا غرور خاک میں ملا دیا۔ راجوڑی میں افواج پاکستان کا دشمن کو دندان شکن جواب، کشمیریوں کے لیے دہشت کی علامت راج کمار تھاپا مارا گیا، سیکیورٹی ذرائع کے مطابق اعلیٰ عہدے کی آڑ میں راج کمار کا دہشت گردوں کے ساتھ ملاپ تھا، زیادہ تر اعلیٰ فوجی بریفنگز میں شریک ہوتا تھا، مقبوضہ کشمیر کے علاقے نوشہرہ پر بھی وار، بھارتی ملٹری انٹیلیجنس کا تربیتی مرکز تباہ کر دیا، دیگر مقامات پر بھارتی فوج کی آرٹلری گن پوزیشنز ملیامیٹ، رپتہ والی پوسٹ، ڈنا پوسٹ، خواجہ بھی کمپلیکس میں تباہی اور بربادی، فوٹیج منظر عام پر آ گئی، سرحدوں پر جوانوں کے حوصلے آسمان پر، اللہ اکبر کے نعروں کی گونج۔ بھارت کی تباہی پوری دنیا کو دکھائی، انڈین میڈیا کا پٹھان کوٹ، پونچھ اور جموں ایئر بیس پر پاکستانی حملوں کا اعتراف، بھارت کے ہر شہر پر شاہینوں کی نظر، نئی دہلی کی فضاؤں پر پاکستانی ڈرونز کا راج، بھارتی دارالحکومت سمیت مختلف شہروں میں پروازیں، مہاراشٹر اسٹیٹ الیکٹریسٹی ٹرانسمیشن کمپنی لمیٹڈ پر سائبر حملہ، بجلی مکمل طور پر بند، 70% گرڈ ناکارہ، کمرشل اور ڈومیسٹک میٹرز کا ریکارڈ ضائع، ڈیٹا لیک سائٹس میں انڈین ایئر فورس، مہاراشٹر الیکشن کمیشن اور دیگر شامل، 2500 سے زائد سرویلنس کیمرے ہیک، بیشتر ویب سائٹس پاکستان کے کنٹرول میں، جھوٹ کی فیکٹری گودی میڈیا کا رونا دھونا۔
पाकिस्तान के मुंह तोड़ जवाब पर भारत की बस हो गई। बढ़ के मारने वाली भारतीय फौज के होश ठिकाने, जंग का राग अलापने वाले अमन की भाषा बोलने लगे। घुसपैठ और पाकिस्तान के हाथों बड़ी तबाही का इतराफ। तर्जुमान भारतीय फौज के मुताबिक पाकिस्तान ने हाई स्पीड मिसाइलों से एयर बेसिस पर हमला किया, जिससे शदीद नुकसान पहुंचा। पठानकोट, उधमपुर, भोज, आदमपुर एयर बेस में तनसीबात तबाह हुई। ब्रीफिंग के लिए आने वाले भारतीय हुक्काम की अपने मीडिया नुमाइंदों से मुंह छुपाने की कोशिशें। जुनूबी मोदी सरकार ने अपनी मईशत का भट्टा बिछा दिया। एक हफ्ते में भारतीय सरमायाकार $108 अरब से महरूम हो गए। पाकिस्तानी फौज की हैबत, हिंदुस्तान में खौफ का आलम। अपने घरों में दबक जाओ, राजस्थान पुलिस के ऐलान। सदर मुमलिकत से वजीर आजम की अहम मुलाकात। भारत के खिलाफ ऑपरेशन की तफसीलात से आगाह किया। आसिफ जरदारी का मकार दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देने पर इजहार इत्मीनान। शहबाज शरीफ का सियासी क़यादत से भी राबता। बिलावल भुट्टो, बैरिस्टर गौहर और मौलाना फजल रहमान को टेलीफोन। अब्दुल अलीम खान, खालिद मकबूल सिद्दीकी, हाफिज नईम, खालिद मक्सी और चौधरी सालिक से भी राबता। कहा भारतीय हमलों में मासूम शहरियों को निशाना बनाया गया। बहादुर अफवाज ने भारतीय कार्रवाइयों का भरपूर जवाब दिया। सियासी रहनुमाओं ने वज़ीर आज़म को ताउन और यकजहती का यकीन दिलाया। शहबाज शरीफ का सियासी क़यादत से इज़हार तशक्कुर। पाकिस्तान के तबाहकुन हमले के बाद अमेरिका मुतहरिक आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को अमेरिकी सेक्रेटरी खारजा का टेलीफोन। खित्ते की बदलती सूरत हाल पर गुफ्तगू, तामीरी बातचीत शुरू करने में मदद की ऑफर। मार्को रूबियो का कहना है कि 48 घंटों में पाक भारत ओहदेदारों से राबते किए। पाकिस्तान और भारत के दरमियान गैर जानिबदार मकाम पर मुज़ाकरात हुए। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा का इसहाक़ डार को फ़ोन। करीबी राबते बरकरार रखने पर इत्तफ़ाक़। सऊदी अरब का जंग बंदी का खैर मकदम। नायब वज़ीर आज़म और सऊदी वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन फरहान का भी राबता। भारतीय जारियत और पाकिस्तान के मौसर जवाब से आगाह किया। सऊदी वज़ीर ख़ारजा का मासूम जानों के ज़िया पर इज़हार अफसोस। इसहाक़ डार की UAE के नायब वज़ीर आज़म से बातचीत। शेख अब्दुल्ला का पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग बंदी का खैर मकदम। इसहाक़ डार और चीनी वज़ीर ख़ारजा का भी टेलीफोनिक राबता। जंग बंदी और खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वांग जी की पाकिस्तान के जिम्मेदाराना किरदार की तारीफ। भारत को मुअस्सर जवाब दिया, कारी ज़रबे लगाई। दुश्मन ने मजीद कोई एडवेंचर किया तो नाकाबिले कबूल होगा। पाकिस्तान की सियासी क़यादत का दो टोक पैगाम। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की समा से गुफ्तगू, कहा भारत को जवाब देना जरूरी था। खित्ते का थानेदार होने का जाली बयानिया मिसमार कर दिया। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा पाकिस्तान को अपने दिफा का हक हासिल है। किसी सिविलियन को निशाना नहीं बनाया, हमने सिर्फ जारहियत का जवाब दिया। अल्लाह ताला का शुक्र है, उसने पाकिस्तान को सरबुलंद किया। नून लीग के सदर नवाज शरीफ की वज़ीर आज़म सिपह सलार समेत फौजी क़यादत को शाबाश। कहा पाकिस्तान अमन पसंद मुल्क और अमन को तरजीह देता है। हम अमन की ख्वाहिश के साथ अपना दिफा करना भी जानते हैं। पाकिस्तान को तारीखी कामयाबी मिली। पाकिस्तान ने वाज़े किया था ऐसा जवाब देंगे कि दुनिया देखे और गूंज सुनेगी। 3 दिन बर्दाश्त करने के बाद अपने दिफा में जवाब दिया। बिलावल भुट्टो का ख्वाजा पाकिस्तान को खराज तहसीन। कहा हर सतह पर भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया। हमारे ऑपरेशन के बाद भारत मान गया। बातचीत ही वाहिद रास्ता है। दोनों ममालिक में अमन होगा तो अवाम खुशहाल होगी। पाकिस्तान जीत गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, सिपह सलार जनरल आसिम मुनीर ने कौम का सर बुलंद किया। दुनिया को समझा दिया पाकिस्तान का दिफा नाकाबिल तस्खीर है। मुल्क महफूज और मुहिब्बे वतन हाथों में है। पाकिस्तान ने भारतीय जारियत और बुज़दिली का दिन की रोशनी में जवाब दिया। तारीख में सुनहरी हरूफ से लिखा जाएगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का पैगाम। वज़ीर आला सिंध का पाक फौज को खिराज तहसीन। कहा पाकिस्तान के जवाब ने कौम का सर फख्र से बुलंद कर दिया। वफाकी वज़ीर मुवासलात अब्दुल अलीम खान ने कहा पाकिस्तान मजबूत और महफूज हाथों में है। अफवाज पाकिस्तान ने 5 दिन का हिसाब 5 घंटों में चुका दिया। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर बोले कौम मुत्तहिद और किसी भी जारियत के खिलाफ डट कर खड़ी है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम का पाक फौज को खिराज तहसीन।